अज सफलता नहीं मिली, मैनू यकीन है अपने मालिक ते, मैं दोबारा कोशिश करनी है, मैनू सफलता जरूर मिलेगी। अज मेरे जीवन च प्रॉब्लम है तो मैं यकीन रखना है कि मेरा मालिक प्रॉब्लम को दूर भी जरूर करेगा। जिदा जिन्हों के घर असीं बैठे सी उन्होंने अंदर दसिया कि मालिको साडी मम्मी नूं डॉक्टरां ने जवाब दे दिता सी, जरा कित्थे वो बैठे खड़ जाण जरा, मम्मी उन्हों की कित्थे है, क्योंकि उन्होंने बेनती की सी कि मालिको संगत नूं जरूर दस दिओ। हुण पता नहीं आए कि नहीं, घर ही है वो, हुण वो दसदे है कि मम्मी नूं आ खड़े आ सामने, आ देखो हथ खड़ा कर दिओ, थोड़ा पता लग जाए जीवन, आ सामने खड़े है। किहड़े महीने की गल सी? 8वें महीने की 24 तरीक, 24 अगस्त। कहते 24 अगस्त को वो टाइम से जो डॉक्टर ने जवाब देता कि इन्होंने नहीं बचना, तो फिर कहते नाल ही असीं मालिक अगे फरियाद की, बेनती की, तो मालिक की रहमत नाल अज तुहाडे सामने तंदुरुस्त खड़े है। जिन्होंने डॉक्टर ने कहता सी इन्होंने नहीं बचना, ये नहीं ठीक हो सकते, हालात इदां दे माड़े हो गए सी। बह जाओ। सो दसना की चाहते, जे हालात माड़ा आ भी जाए जीवन दे विच, तो ये ना सोचो मैं मर गया, ये सोचो कि जे अज हालात माड़ा है तो जिहड़ा मैनू पहला जिंदगी दे सकता है वो मैनू ये दुखों चों कड्ढण दी ताकत भी ਉਹਦੇ अंदर है। ये विश्वास रखना है, क्योंकि जिदा रिक्की की मिसाल दी, जे वो भी सोच लेंदा कि सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, गड्डी भी लै गए, पैसा भी लै गए, कपड़े भी लै गए, बूट भी लै गए, हुण तां रेगिस्तान च मर गया मैं, वो कोशिश ही ना करता, रास्ता ही ना लभण की कोशिश करता, बैठा ही रहता, तो फिर तो मरना ही सी। उन्होंने विश्वास सी कि कोशिश मैं करनी है, मेहनत मैं करनी है, और मैनू यकीन है कि मेरा रब मैनू घर तक भी लैके जाएगा। हुण तुसीं भी ये सोच लो, इत्थे किहड़े घर की गल ही कहांगे तुहानूं, तुसीं भी सोच लो कि कामयाबी दे घर, खुशियां दे घर तक, सफलता दे घर तक, तंदुरुस्ती दे घर तक मेरा मालिक भी मैनू जरूर लेके जाएगा। मैं कोशिश करनी है और अपने मालिक पे विश्वास रखना है कि मेरा मालिक मैनू कामयाबी जरूर देगा। कामयाबी यकीन है कि नहीं? नवे साल से कामयाबी चाहिए कि नहीं? तो पहला पॉइंट है रखना विश्वास। इसलिए 5 पॉइंट दसने असीं कि पहला पॉइंट है बिलीव इन गॉड। ਇਹਦਾ मतलब है कि अपने रब ते विश्वास करना है कि हालात चाहे जैसे मर्जी होण, फिर कहांगे कि ये सोच लेने कि अज दिन माड़ा हो सकता है पर जिंदगी माड़ी नहीं है, क्योंकि जिंदगी मेरे मालिक ने दी है। जे अज मैनू कोई पेन है, कोई तकलीफ है, अज मैनू हार मिली है, तो कल नूं जित भी जरूर मिलेगी, कल नूं सफलता भी जरूर मिलेगी, क्योंकि मेरा मालिक मेरे नाल है। तेरा समझना सारिਆਂ ने, क्योंकि इनू कहते विश्वास, इनू कहते हैं यकीन। जिदा इत्थे एक जी बैठे है, इन्होंने भी आईलैट्स का 2 बार पेपर दिता सी, खड़ जाओ तुसीं भी, क्योंकि इदां दी मिसालां जिहड़ियां हुंदियां ना, जींदियां जागदियां मिसालां हुंदियां है। पहला पेपर दिते इन्होंने आईलैट्स दे, शायद 5 बैंड आए, एक बार 2 बार दिते सी 5 बैंड, पर निराश जे होए। फिर यही कि हुण विश्वास रखो, हुण देने है मालिक की रहमत नाल, विश्वास रख के। जे पिछे हार मिली है, हुण यकीन रखना है। तो फिर इन्होंने पूरे विश्वास नाल, कॉन्फिडेंस नाल मालिक की न्याज दे के जदों गए, तो हुण 7 बैंड आ गए, इन्हां दे 7 ही आए ना। देखो कहते मेरी सोच तो भी ज्यादा आ गए। दसना की चाहते कि जीवन च एक बार हार हो जाए तो निराश होके ना बैठो, बल्कि ये सोचो जे इस बार हार हुई है तो मेरा मालिक मेरे नाल है, मैनू जित भी वो जरूर दिलाएगा। दसदे कि जो बैंड आए उत्थे मेरी अखां 'च पानी आ गया, रोन लग पे मैं खुशी दे नाल ही कि मैं जो सोचा सी उस तो भी ज्यादा मेरे मालिक ने मैनू दिता। सो अज अगर तुहाडा जीवन की है, अज की हो रहा है, ये ना देखो, ये सोचो कल की हो सकता है, क्योंकि कल का कोई पता किसी नूं। जे विश्वास नाल चलांगे तो जिद्दां बंदा कहंदा ना कि एक ताला लगा होया है और वो मेरे हत्थ 'च 50 चाबियां आ, मैं एक नाल खोलण की कोशिश की नहीं खुलिया, दूजी नाल खोलण की कोशिश की नहीं खुलिया, तीजी नाल खोलण की कोशिश की नहीं खुलिया, तो फिर जिहड़ा समझदार होएगा वो कहेगा जिन्नियां चाबियां है मैं कोशिश करता रहना जब तक चाबियां मुक नहीं जांदियां, क्योंकि किसी ना किसी चाबी ने तो ताला जरूर खुलना ही है। इसी तरह बंदा ये सोचे कि मैं भी कोशिश करनी है और मालिक की रहमत मेरे नाल है, तो मेरे वास्ते भी कामयाबी का, सफलता का, खुशियां का ताला जरूर खुलेगा, मेरे जीवन में भी खुशियां जरूर आएंगी। सो पहला पॉइंट की रखना है, बिलीव इन, अपने रब ते, अपने मालिक ते पूरा विश्वास रखना है, यकीन रखना है कि मेरा मालिक मेरे, कह दो मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, ये विश्वास रखना है। समझ लो ये कुछ चाबियां देन लगे तुहानू 5 के, जिहड़ियां अपने हाथ 'च रखोगे तो हर तरह ताला खुलता चला जाएगा। निराश नहीं होना कभी भी, उदास नहीं होना कभी भी। जिद्दां पहला दसिया ना
कि सवेरे उठ के अपने मालिक का सिमरन करिए, अपने मालिक का शुक्र करिए, अपने मालिक नूं याद करिए। जो उन्होंने याद करते हैं, ਉਹਦਾ नाम लेंदे हैं, तो फिर ਉਹਦੀ तरफों जिद्दां समझ लो, जो ਉਹਨੂੰ याद करते हैं, इधरों सुरती ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ते, ਉਹਦੀ तरफों ताकत भी मिलनी सानू शुरू हो जाती है, शक्ति भी मिलनी शुरू हो जाती है। सो पहला पॉइंट याद रखना, बिलीव इन गॉड, अपने रब पे विश्वास रखना है। और दूसरा पॉइंट भी याद रखना, फिर दूसरा की है, फॉरगेट बैड थिंग्स। ਇਹਦਾ मतलब है कि पिछलियां सारियां बुरियां गल्लां नूं भुल जाओ। पिछे मेरे नाल बुरा की होया, पिछे मेरे नाल माड़ा की होया, क्योंकि जिद्दां दसिया कि जदों पिछलियां बुरियां गल्लां याद करांगे तो पिछलियां बुरियां गल्लां अज भी सानूं दुख दे ही जाणगियां। समझदे हो कि नहीं? हुण इहनूं इदां समझ लो कि एक बंदे दे पैर 'च किल लगी, किल लगण नाल बंदे दा पैर फट गया, लहू वगण लग गया। हुण बंदा किल नूं कढदा है और कढ के अपनी जेब 'च पा के तुर पैंदा है। ਹੁਣ ਪੈਰ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਪੈਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਕਿੱਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਭੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾ, ਆਹ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁੱਭ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਿੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫੋਰਗੇਟ ਬੈਡ ਥਿੰਗ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ। ਜੇ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੁੱਭ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਆਹਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਬੁਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੁਆਹਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਘੁੰਮੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਦੁਖੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਨਾ ਲਾਸ਼ ਕੋ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਯਾਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਘਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿਓ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते, या कह लो कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ते। कि जिन्हां दी मंजिल बहुत बड़ी होवे ना, छोटी छोटी गल्लां दी चिंता नहीं करते। हुण तुसीं इत्थों दिल्ली जाना होवे, तुहानूं पता कि दिल्ली मेरी फ्लाइट है इन्ने वजे दी, तां रस्ते तुसीं जाणदे हो किसी ने मोहरे जाके गड्डी ला दित्ती तां तुसीं कहोगे कि उतर के पहलां लड़ी लवां इहदे नाल। तुसीं कहना नहीं भाई मेरी मंजिल बहुत बड़ी है, मेरी फ्लाइट निकल जानी है, छड्डो इहनूं अगे निकलीए। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਆਏ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਆਪ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਫਿਰ?
चलिए अगे, बहुत कुछ अगे हासिल करने को बाकी है, बहुत कुछ पाने को बाकी है। इसलिए जेड़ा बंदा तुहानू लगे ना कि कोई लड़ रहा, तो देखिया कि लड़ते दो जने खड़े होकर तमाशा सारे देखना, वो सारे बेले ही है, समझ लो ये छोटी मंजिलों के मुसाफिर ही है। तो क्योंकि जिन्हों को बड़ी मंजिल होंगी है ना, वो इन्होंने चक्कर च पैंदे नहीं है। वो कहते साडी मंजिल बहुत बड़ी, छोटी छोटिया गल्लां नूं टाइम ही नहीं है। जिद्दां एक फकीर नूं किसी ने गाल कड्ढी, फकीर तुरे जा रहे सी, किसी ने बुरा बोलिया, फकीर फिर हसते हुए जा रहे हैं। तो अगे एक आदमी आ रहा सी, वो कहता मारो पिछे आदमी तुहानूं गालां कढ रहे, तुसीं जवाब नहीं दिता, अगे चले गए। और फकीर कहते की करिए, अगे मेरे प्यारे मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मेरा ध्यान उन्हां वल है। आ जिहड़े मैनूं बुरा बोल रहे हैं, इन्हां वल मेरा ध्यान ही है नहीं। इसलिए जिहड़ा तुहानूं बुरा बोले ध्यान ही ना दो, ध्यान ही उन्हां वल रखो जिहड़े तुहानूं प्यार करने वाले हैं। क्योंकि जो कोई तुहानूं कह देवे वो है नहीं तू कुछ भी, भाई तेरे वास्ते कुछ नहीं होएगा, पर पुछ मेरी मां नूं ओहदे वास्ते मैं की है, पुछ मेरी पत्नी नूं ओहदे वास्ते मैं की है, पुछ मेरे बच्चों नूं ओहदे वास्ते मैं की है, तेरे कहण नाल की बन जाना है। ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਦਰ ਪਾਵੇ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕਵੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਨਕੰਮਾ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਚ ਜਿਹਾ, ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪੇੜੇ ਡੱਬੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੂੰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਪਰਖੇ ਨਹੀਂ, ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਖ ਸਕੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖੂਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੋਰਗੇਟ ਬੈਡ ਥਿੰਗ। ਜੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਲਿਆਣਾ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ, ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫੋਰਗੇਟ ਬੈਡ ਥਿੰਗ, ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਦੱਸਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਦੋ ਨਾ ਦੋਸਤ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਖਿਝ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕਾਹਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਗਿਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ, ਗਿਰਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ। ਉਹ ਗਿਆ, ਪੱਥਰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਨ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਨਾ ਰਗੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਪੱਥਰ ਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੂੰ ਰੇਤ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਐਨ ਉਕੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਰੇਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਂ ਦੇਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਤ ਤੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਵੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਵੇ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚਲਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ
ਉਹ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਘਰ ਕਦੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਕੋਠੀ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ। ਬਸ ਉਹ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੀਵ ਇਨ ਗॉड, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਲੇ ਫੋਰਗੇਟ ਬੈਡ, ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਫॉर ਆਲ, ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾਮਾ ਖਾਈ ਆਪਣੀ ਖੁਜਲੀ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਈਂਡਨੈਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਿਆਰ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਣੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਫॉर ਆਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਦੀ ਸਭ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਆਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਨਹੀਂ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਜੀਏ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਬਲੀਵ ਇਨ ਗॉड, ਦੂਸਰਾ ਫॉरगेट बैड थिंग, बुरियां गल्लां नूं भुल जाओ, रब ते विश्वास रखो, और तीसरा कि सब दे प्रति दया दी भावना रखनी है कि मैं किसी दे जुल्म नहीं करना, किसी नूं तकलीफ नहीं देनी, जो हो सके मैं भला करने की कोशिश करनी, अच्छा करने की कोशिश करनी है, किसी का बुरा नहीं करना। और तीसरा की रखना है कि चौथा की रखना है स्माइल विद फेथ, कि फेथ का मतलब विश्वास, भरोसा, कि मैं अपने चेहरे ते एक हल्की जी मुस्कुराहट रखनी है विश्वास दी। विश्वास दी स्माइल का मतलब की हुंदा है कि अगर इंसान के सामने कोई प्रॉब्लम आती भी तो बंदा एक हल्की जी स्माइल क्यों रखता है? क्योंकि पता मेरा मालिक मेरे नाल है। इनू कहते विश्वास। जिदा समझ लो कि जदों हुण फर्ज करो तुहाडे चेहरे ते स्माइल कदों आएगी? उदों आएगी जदों कोई तुहानूं इदां दा काम कहे ना जिहड़ा तुहानूं लगदा बड़ा सौखा है। कोई कहे आ काम कर दूं, तुसीं कहना ले हस के कहना आ हुणे ही कर दिंदे, इदां होना कि नहीं? हुण भाई 10 किलो का इत्थे कोई 10 किलो की चीज़ पई होवे, कोई कहे हैगी ताकत चुकण दी, तुसीं हसदे हो ले आ गई आ चक्या हो गया। क्योंकि जिहड़ा काम बंदे नूं लगदा ना ये हो जाना है, वो बंदा हसदे होए जांदा है। इदां हुंदी है कि नहीं? जिद्दां जिहनूं गड्डी चलानी आंदी ना, कोई पुछे तू गड्डी चला लूं, ले यार कमाल दी गल है, गड्डी चला के 10 साल हो गए, गड्डी चलानी की गल, हसदे होए जाओगे गड्डी की सीट ते। जिहनूं चलानी नहीं आंदी उहनूं गड्डी नहीं, भरावा बड़ी खतरनाक चीज़ है, एक्सीडेंट हो जाते, लत्तां टुट जाती, एक्सीडेंट हो जाए तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। मैं तो कभी सीट पर बहता ही नहीं, दूर ही रहता मैं। जिन्होंने नहीं आती वो वास्ते खतरा है, तो जिन्होंने आती वो वास्ते आनंद है। समझते हो कि नहीं? इसी तरह स्माइल विद फेथ, जिन्होंने पता है, यकीन है
कि जे मेरी अगे मुश्किल आई हो, मुश्किल का सामना मुस्कुरा के करता है, क्योंकि पता बहुत बड़ी ताकत मेरे नाल है, मेरी मुश्किल दूर करेगी, मैनू परेशानी चो कटेगी। इसलिए अपने मालिक पे पूरा विश्वास रखना। और पंजवा और आखिरी नियम जरा गौर करना, फॉरगिव हु हर्ट यू, कि ਉਹਨੂੰ माफ कर ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ भी ਤੁਹਾਨੂੰ तकलीफ ਦਿੱਤੀ है, माफ कर ਦਿਓ। एक तो ਹੁੰਦਾ भुल जाना, भुल गया पर हाले तक माफ नहीं किया, और एक ਹੁੰਦਾ माफ भी कर देना। जा बई तू जिथे भी बैठा है, चाहे तू घर है, किते बाहर बैठा, कोई जलंधर बैठा, कोई कनेडा बैठा, किते जो कोई मैनू कदी जिंदगी बुरा बोले तो अज तो मैं तेनू माफ किया, क्योंकि जिद्दां ही तुसीं माफ कर दो तुहाडे दिल तो एक बोझ उतर जाता है। जिस करके जे किसी दी वो रह के ना अपने दिल च बैठे रहोगे, इहनूं मैं माफ नहीं करना, तो पीड़ा सदा तुहाडे नाल रहेगी। जदों भी कदी तुसीं हस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, और वो बंदा तुहाडे सामने आ जाए तो नाल ही देख के तुहानूं गुस्सा आ जाना, तुहाडी सारी खुशी, सारा आनंद चला जाना है। की होया, इन्ने खुश सी, उहनूं देख के ही दुखी हो गए। ਇਹਦਾ मतलब है तुसीं अंदर ਉਹ चीज़ लैके बैठे हो जिहड़ी तुहाडी खुशी नूं एक सैकंड 'ਚ ही खत्म कर सकती है। फिर जिहड़ी चीज़ मेरी खुशी नूं खत्म कर देवे, ये चीज़ नूं अंदर क्यों रखना। जा भाई तू चाहे मेरे सामने बैठा रहे, तेनू माफ किया, हुण मैं कदी तेनू देख के गुस्सा नहीं करना, क्योंकि मैं वादा कर लिया अपने आप नाल, मैं सदा खुश रहना है, मैं सदा आनंदित रहना है। कोई दूजी चीज़ मैनू अंदर दुखी नहीं कर सकती। करोगे कि नहीं? समझ भी आ रही कि नहीं? तो बोलते नहीं, भुख तो नहीं लग गई? चलो हम टाइम काफ़ी हो गया, सत्संग समाप्ति तरफ लैके चलीए। सो अपने अंदर ही विश्वास रखना है। सो 5 काम करने कि नहीं? एक 6वां पहले ही दसिया कि अपने रब का सवेरे सवेरे नाम लेना है, और रिक्की की तरह विश्वास रखना कि जे मेरे चारों तरफ दुखा तकलीफा परेशानियां का रेगिस्तान है ना, रेत ही रेत है, तो भी मैं कोशिश करनी और विश्वास रखना कि मेरा मालिक मैनू मेरी मंजिल तक जरूर लेके जाएगा। मैं हार, क्योंकि रिक्की ने हार नहीं मन्नी सी 71 दिन तक। 71 दिन कोई थोड़े नहीं होंगे। इत्थे एक दिन ही बंदे नूं नंगे पैरी रेगिस्तान च तुरना पवे तो बंदे दा बुरा हाल हो। 71 दिन तक बिना पानी तो, बिना रोटी तो, बिना कपड़े तो, बिना जुत्ती तो रेत ही घूमता रहा हो, पर फिर भी हिम्मत उन्हें नहीं हारी। एक उम्मीद सी, एक विश्वास सी, एक यकीन सी कि मेरा रब मैनू, मेरा गॉड मैनू, मेरा मालिक मैनू मंजिल तक जरूर लैके जाएगा। इसी तरह तुहानू भी यही कहांगे आखिरले वचनां च कि तुसीं भी जीवन च यकीन रखना है। इसलिए हालात बेशक जिद्दां दा मर्जी रेगिस्तान होवे, दुखों का, परेशानियों का, बीमारियों का, पर यह विश्वास रखना है कि मैनू अपने मालिक पे पूरा यकीन है कि मेरा मालिक मैनू खुशियां तक जरूर लैके जाएगा, मेरा मालिक मैनू कामयाबी तक जरूर लैके जाएगा, मेरा मालिक मैनू सफलता जरूर देगा। यकीन है कि नहीं? फिर कह दो आखिरले वचनां च कि मैनू अपने मालिक पे पूरा, मैनू अपने मालिक पे पूरा, मैनू अपने मालिक पे पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। और जिस तरह दसिया मनोविज्ञान ने खोजा कि जो तुसी सोचते हो ही बन जाते हो। फिर सोचो, मैं बहुत सोचना है दिलों, नाले हंस के भी दिखाना है। वो कही मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, भाई तेरी शक्ल दस तू खुश है नहीं, फिर वो मिलेगा कितना तेनों? क्योंकि कहन ना नहीं, फील करन ना चीज़ आती है। हुण तुसीं कई बार देखोगे ना कि हुण एक तुहानूं इत्थे छोटी जी गल कहण लगे कि ਜਿਹੜੇ माता पिता बैठे है, किसी होर दा बच्चा लिया के उन्हें गोद च बिठा दो ना, वो हाथ जरूर सिर ते फिरनगे, पर वो फीलिंग नहीं होएगी जो अपने बच्चे नाल हुंदी है। जो अपना बच्चा आएगा बंदा इतना हाथ फेरेगा कि लै भी रोम रोम नूं एक वो होएगा मेरा बच्चा। हुण जो फीलिंग हुंदी ना प्यार दी, इदां असीं फीलिंग करनी है खुशी दी महसूस, कामयाबी दी महसूस कि मैं कामयाब हाँ, मैनू कामयाब होने तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा मालिक मेरे। इसलिए जे भी कहना कामयाब होना चाहते हो ना, फिर अज कर लो विश्वास अपने अंदर पैदा कि जे मैनू पिछे नाकामी मिली है तो हुण मैं वो पिछली चर्चा नहीं करनी, फॉरगेट बैड थिंग, पिछलियां ना कामयाबियां नूं भुल जाना है, बल्कि हुण मैं गल करनी है कामयाबी दी कि मैनू कामयाबी जरूर, मैनू कामयाबी जरूर, मैनू कामयाबी जरूर, क्योंकि मेरा मालिक मेरे। बस ये यकीन रखना, इस विश्वास ना कदम बढ़ाना है, तो फिर कामयाबी भी जरूर मिलेगी। समझ दो कि जे किसी को बीमारी या तकलीफ है तो यह ना सोचो हाय मेरा दुख,
ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਅਜੀਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੀ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਹਰ ਮੋੜ ਪਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਹਰ ਮੋੜ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿलें तो खड़ी है। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ के हर मोड़ पर मुश्किलें तो खड़ी है, मगर जीतता वो ही है जिसकी सोच बड़ी है। ਕਿ ਜਿੱਤ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਛੋਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। बोलो समझ दो, रखोगे कि नहीं यकीन? इसलिए विश्वास रखना है, यकीन रखना है। आने वाला साल ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਅੰਤਿਮ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਨਿਯਮ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਭ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਛਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।